ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ BSF ਨੇ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੂੰ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਰਵਰ ਵੇਗ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। BSF ਇਸ ਪਾਕਿस्तानी घुसपैठिए तो पुछगिछ कर रही है। लगातार घुसपैठिए की देर रात फिरोजपुर के सिविल हस्पताल में मैडिकल जांच भी करवाई गई है। तो दस दिए कि फिरोजपुर में इंडो पाक सरहद तो सर्वर वेग नां दे एक पाकिस्तानी नूं गिरफ्तार किया गया। घुसपैठिए नूं गिरफ्तार किया गया जो कि सरहद नेड़ियों भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा सी ते उसनूं BSF ने धर दबोचिया। ज्यादा जानकारी लिए गुरदर्शन मेरे सहयोगी फिरोजपुर तो जुड़ चुके हैं फोन लाइन ते। जी गुरदर्शन, की जानकारी है? जी सर, जो हैगा घुसपैठिया कल शाम के टाइम है BSF की 105 बटालियन ने दोना तेलूमल हैगी चौकी ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। DIG BSF ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵਰ ਬੇਗ ਹੈ ਇਹ 6-7 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। BSF ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ISI ਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ BSF ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਗ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਮੈਡੀਕਲ BSF ਨੇ ਦਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜਾ BSF ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਜੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਰਵਰ ਬੇਗ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇੜਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। BSF ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। आगे हुण गल करांगे सुखबीर सिंह बादल दी लंच डिप्लोमेसी दी। सुखबीर सिंह बादल वालों मंगलवार नूं दिल्ली विच लंच दिता गया। लंच तो बाद दोवें पार्टियां दे आगू दोहराउंदे नजर आए कि BJP अकाली रिश्ते अटुट ने ते किसी भी तरह का कोई भी मनमुटाव नहीं है। दिल्ली स्थित उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की रिहाइश ते चहल पहल है। पंजाब तो लैके केंद्रीय सियासत के नामी चेहरे सुखबीर बादल के सदे ते पहुंचे ने। दिल्ली च खाने के मेज ते हुई यह मुलाकात उन्हां मुलाकातां दी ही कड़ी है जो पिछले कई दिनों तो जारी ने। लंच तो बाद दोवें पार्टियां दे आगू दोहराउंदे नजर आए कि BJP अकाली रिश्ते अटुट ने ते किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं। ते इस दे नाल ही अकाली दल वालों यह दावा किया गया कि इस बार भी विधान सभा टिकटां पुराने फार्मूले तहत ही दित्तियां जाणगीਆਂ। सीटां बदल सकदियां उधर उधर, पर गिणती दे विच ना चेयरमैनियां ना MLAशिप जां MP दी जां होर कदे चेंज होई नहीं ना होएगी, तां ही गठबंधन ये मजबूत चल रहा। अकाली दल BJP ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ BJP ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ BJP ਅਲਾਈਅੰਸ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ। केंद्र च BJP की इतिहासक जित तो उत्साहित पंजाब BJP लीडरशिप ते अकाली दल दरमियान गठजोड़ कई नाजुक उतराव चढ़ाव तो लंघदा रहा है, पर मौके की नजाकत नूं भावदे दोवें पार्टियां एक बार फिर नहू मास के रिश्ते की दुहाई दे रही ने। ते इस दरमियान अकाली दल ने BJP नूं जरूर दे दिता है कि BJP नाल गठजोड़ अटुट है ते इस बार भी यह गठजोड़ पहला तो ही तय शर्तां ते लगातार तय होवेगा। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। सो बीते दिन लंच तो बाद एक बार फिर अटुट रिश्ते की दुहाई दी गई। अटुट रिश्ते बारे बोलिया गया ते लंच तो बाद अकाली दल ने एक मुद्दा केंद्र सरकार के सामने चुक्या। की है मुद्दा, जानने लई देखने रिपोर्ट। एजुटेशन में हुण इत्थे हरियाणे च हो रही है, कोई वक्त आएगा फिर पंजाब च भी, पंजाब सिखां वाल भी ध्यान रखण कि वो अखीर नूं तां फिर जदों वो कोई भांडा भर जाए तो फिर मुश्किल हो जाता। हरियाणा के जाट अंदोलन तो केंद्र नूं सबक लैण की नसीहत दे रहे हैं अकाली आगू सुखदेव सिंह ढींडसा। ढींडसा की दलील है कि पंजाब च भी इस तरह के हालात ना बन, सो केंद्र नूं इस समस्या वाल खास तवज्जो देनी चाहिए है। उन्हों का इशारा सिख मसले ते किसानी मसलियां वाल सी। ढींडसा के सुर च सुर अकाली मैंबर पार्लीमेंट प्रेम सिंह चंदू माजरा ने मिलाया
ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਵਕਤੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ 'ਚ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਐਤਕੀ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਸੀਗਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗਾ। सारे थे कि ये भी, और दूसरा कि कोई एमएलए नहीं लेगा कोई चेयरमैनशिप, वो ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬਟਵਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 80% ਟਿਕਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 80% ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਲੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੂਰ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਬਟਵਾਰੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। तो पंजाब विच हर सियासी पार्टी इस बार मिशन 2017 ते है ते इस मिशन विच कांग्रेस के निशाने ते सीधे तौर ते आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। कांग्रेस वालों एक पैम्फलेट जारी किया गया जिस विच सीधे तौर ते आम आदमी पार्टी नूं परदेसी कह के निशाना लाया गया। कांग्रेस दे पैम्फलेट ते 3 तस्वीरां, 2 तस्वीरां किस दियां ने दस्सण दी लोड़ नहीं, पर तीसरी फोटो दे विच टोपी ते लिखिया परदेसी। ਤੇ ਜੋ ਗੂੰਜ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਿਹਾਰੀ ਵਰਸਸ ਬਾਰੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ NSUI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੰਫਲੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਤਰਕ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। उसकी फोटो से हमें क्या चाहिए, वो अपनी फोटो अपने लीफलेट में लगाए। हमने तो कह दिया इज अ क्वेश्चन मार्क, वी डोंट कंसीडर हिम एनीथिंग। ਕੈਪਟਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਕੀ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂਮਨ ਥੱਪਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਿਹਾਰੀ ਵਰਸਸ ਬਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਗੁੰਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਾਇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਸ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਛਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ ਪਰਿੰਜਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਧਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਜਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਮਾਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ? ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੌਟ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਏ ਲੋਕ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਸਾਹ ਲਈ। कितने दिन से यहाँ पे फंसे हुए थे? 3 दिन हो गया। 3 दिन से यहाँ पे फंसे हुए थे। तो अब ट्रेन शुरू हुई है तो राहत मिली? हाँ, थोड़ी बहुत मिली। यहाँ पर हम लोग का कल का टिकट था, कल का टिकट फिर गया तो ये बतलाए तो ये गाड़ी जाने वाली है। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਈ ਤਰਕੀਬਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ नहीं हो सके। तो मैंने यहाँ से टैक्सी पकड़ कर गया, सोनीपत गया, वहाँ से फिर वापस आ गया। वहाँ से लोग पत्थर मारने के लिए आग जाने के लिए शुरू करे, फिर वो गाड़ी वापस आ गया। हम 4 लोग सवारी गया था, 10,000 में किराया कर पैसा भी वेस्ट, वहाँ पर भी नहीं पहुँचा। बहुत दिक्कत हो रही। इस ट्रेन के चलन ते लोकां विच उम्मीद जगी है कि हरियाणा विच जिंदगी फिर तो लीहां ते परतन लगी है। नई ट्रेन चलन की खबर मिली तो हरियाणा विच फसे लोकां ने अपने परिवारां दे नाल ट्रेन विच अपनी सीट घेर लई, जिन्हां नूं लै के ट्रेन अपनी मंजिल वल वध गई अते ट्रेन विच सवार लोग सरकार दा धन्नवाद करते नजर आए। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़।
फरवरी ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਤੋਂ ਖਾਸੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ, ਵਰਕਿੰਗ ਔਮਨ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। हर बार कारोबारी साल खत्म होंदे होंदे सरकार भी अपना आम बजट पेश करती है ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਜਦ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਔਮਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ औरतों वालों की जा रही है। आई थिंक बेसिक एक्सपेक्टेशन है किसी भी फीमेल वर्किंग वुमेन के लिए यही है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स और क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। हम चाहते हैं कि इस बार का जो टैक्स स्लैब है वो थोड़ा बढ़ जाए ताकि वी हैव मोर मनी इन हैंड टू स्पेंड। थोड़ा सा डिस्पोजेबल इनकम एक्स्ट्रा हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल। वुमेन अपने आगे फ्यूचर के लिए दे विल बी एबल टू सेव फ्रॉम दैट मनी। ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ नहीं ਵਧਣਗੀਆਂ। गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत कुछ बता रहे हैं लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आज आगे भी कुछ करे गर्ल चाइल्ड के लिए। कॉस्मेटिक्स ही नहीं बल्कि स्किन केयरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लिंजर होता है, बहुत कुछ होता है। ज़्यादा उनको पार्लर जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो घर पे ही अपना केयरिंग सब कुछ कर सकें और लाइक एवरीथिंग जो भी वो चाहे वो कर सके। इसलिए आप चाहते हैं कि कॉस्मेटिक्स के प्राइस में या एग्जैक्टली। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। To start the trend of gender budgeting. Unfortunately हम कभी भी women friendly budget की बात नहीं करते हैं। इस समय जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक स्लोगन दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो एट ऑल लेवल्स हमें विमेन स्पेसिफिक बजट रखना होगा। लोग बजट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।